I now invite Mr. Sajir to officially extend his heartfelt words of welcome. ബഹുമാനമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി, COO, നമ്മൾ ബീക്കൺ ഇസ്ലാമിക് റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 11 വർഷത്തോളമായി. ഈ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാറുണ്ട്. നമസ്കാരത്തിൽ വലിയ ചിട്ടയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ക്യാമ്പിന് ശേഷം അവൻ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന ആളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അവൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നല്ല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് രക്ഷിതാക്കളായ ആളുകൾ കുട്ടികളെ ബീക്കൺ ക്യാമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. ആ ഒരു ബോധം വിദ്യാർത്ഥികളായ നമുക്കും ഉണ്ടാവണം. നമ്മളെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് 2 ദിവസം കുട്ടികൾ മാറി നിൽക്കട്ടെ എന്ന ഒരു വിചാരത്തോടു കൂടിയല്ല. നേരെ മറിച്ച് എല്ലാ രക്ഷിതാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ മകന്, എൻ്റെ മകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അവർ നമസ്കാരം ശീലിക്കുമെങ്കിൽ, മറ്റുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും മാതാപിതാക്കളോട് പെരുമാറേണ്ട രീതിയുമെല്ലാം അവർ പഠിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള ചേതോവികാരം. അതാണ്. അതല്ലാതെ 2 ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കട്ടെ എന്നതല്ല. Thank you, sir, for those gracious words. Guidance and vision light the path of any institution. I call upon our beloved principal, Mr. K. Unnikrishnan, to deliver the presidential address. Hello everyone. Honorable guest of the day, Dr. Farha, Managing Trustee of Benchmarks, Shri Usman Sahib, Head of the Arabic and Islamic Studies, Mr. Konya Mohammed, Vice Principal, Mr. Subhash Pulikal, teachers, parents, and dear students. Beacon is a flagship program of Benchmark School. Every year, around this time, we hold this 3-day residential camp in the school, and we find that every year, the number of participating children are on the increase. Beacon, as the name suggests, acts as a guiding force, light, to direct the children to live a righteous lives, and that's the intention. You know what is a beacon is? Beacon is a stream of light that goes out of the lighthouse situated on the seashore to guide the ship in the seas to reach the right direction. Muhammad sir, to make it open for everybody, not for the Islamic, not for the Muslim students alone, because I have the experience that whatever is transpired in this 3-day camp is applicable for everybody, irrespective of the religion. This is actually a training program for all the children to live a correct, a righteous life. And that is the intention. So it doesn't it shouldn't be restricted to the Muslim students alone. It must be open to all the students in the school. And I believe that at least next year, we will have some students from the other communities also to participate
in this program. I'm very sure this program is going to be a very enlightening activity, a program for everybody. And I believe that at the end of the 3 days, you will definitely find a change in your life. Wish you all the best and thank you very much. Thank you, sir, for those inspiring words. To illuminate the beginning of this camp, we are honored by the presence of Dr. Farha Naushad, BAMS MD. She's a counselor and a motivational speaker. We request you to inaugurate the camp and share your enlightening address. ബഹുമാന്യ അധ്യക്ഷൻ, ആദരണീയരായ അതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയങ്ങളിൽ പ്രിയം നിറഞ്ഞ പൊന്നോമന മക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഏറെ ആനന്ദം നിറഞ്ഞ, അതിലേറെ ആഹ്ലാദവും സംതൃപ്തിയും പകരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് വെറുമൊരു ചടങ്ങല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതീക്ഷയും കിനാവുകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊന്നോമന പിഞ്ചോമന മക്കളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും പങ്കുവെക്കുകയും അവരുടെ ഭാവന സുന്ദരമായ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. ഇവിടെ എൻ്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കസേരയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പേടിയുണ്ടോ കസേര പൊട്ടി വീഴുമെന്ന്? ഹലോ, എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇല്ലേ? കസേര പൊട്ടി വീഴുമെന്ന് പേടിയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ്, ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കസേരയ്ക്ക് എത്ര കാലുണ്ട്? 5 4 4 കാലുകളാണല്ലേ? എല്ലാവരുടെ കസേരയ്ക്ക് 4 കാലാണ് ഉള്ളത്. ഈ 4 കാലും നല്ല ബലമുള്ള കാലുകളല്ലേ? ശക്തിയുള്ള കാലുകളാണോ? ആണോ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇത് വീഴാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് അതിൽ ചാരി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ 4 കാലുകളും അത്രയേറെ ബലമുണ്ട് എന്ന ധാരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ആ 4 കാലിൽ ഒരു കാല് അല്പം ഇങ്ങനെ ആടി ഇരുന്നാലോ? ഒരു കാലിന് കുറച്ച് ബലം കുറവാന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസിൽ അവിടെ ഇരിക്കുമോ? ഇരിക്കൂല അല്ലേ? നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഭാരവും നമ്മൾ ആ കസേരയിൽ കൊടുക്കൂല. കുറച്ചൊന്ന് പിടിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ അതിലിരിക്കുകയുള്ളൂ, വീഴുവോ എന്നുള്ളൊരു ഭയത്തിൽ. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കസേര ഉദാഹരണമായി കാണുന്നത് നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കളുടെ, എൻ്റെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായി യൂണിഫോമൊക്കെ ധരിച്ച് ചെറുപുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ മക്കളെ പോലെയുള്ള പൊന്നു മക്കളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ഭാവി ഈ കസേരകളുടെ പോലെയാ. ഈ 4 കാലുകളും എത്രയേറെ ദൃഢമാണോ അത്രയേറെ ദൃഢമാക്കേണ്ട 4 കാര്യങ്ങൾ. വിദ്യാർത്ഥികൾ, മാതാപിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാലയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും എത്രയേറെ ദൃഢമാണോ, എത്രയേറെ ശക്തിയുള്ളതാണോ അത്രയേറെ ബലമുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ഭാവി ജീവിതം. ആത്മദാസ് യതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യതി ചരിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകൻ, ഒരാൾ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകനാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന്. ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: എപ്പോഴാണോ അയാൾക്ക് മുൻപിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അയാൾ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ മക്കളെ സ്വന്തം മക്കളായിക്കൊണ്ട് അയാൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്, സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കൊണ്ട്, അയാളുടെ സ്വന്തം മക്കളായിക്കൊണ്ട് എന്നു മുതലാണോ, ഏത് നിമിഷം മുതലാണോ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്,
അപ്പോഴാണ് അയാൾ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകനാകുന്നത് എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അധ്യാപിക ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയാണ്, ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കർത്തൃത്വം നൽകുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ പാരൻ്റാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം ആ കുട്ടിയുടെ വീടാണ്. 6 വയസ്സ് ആവുമ്പോഴത്തേന് ആ സ്ഥാനം അധ്യാപകരിലേക്കും ആ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്കും ആ കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിലേക്കും മാറ്റപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുട്ടി ആരാവണം, എന്താവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ കസേരകളിൽ ഇങ്ങനെ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നിമിഷത്തിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഈ ക്യാമ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ നന്മ നിറഞ്ഞ പാഠങ്ങളും ആ ക്യാമ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുവാൻ ആ മക്കൾക്ക് സാധിക്കുമാറാവട്ടെ. അതിനനുസൃതമായ പാരൻറ്റിങ് നൽകാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്കും സാധിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Thank you, ma'am, so much for your inspiring words. To bless the occasion with words of encouragement, we now invite Mr. C.C. Usman, our esteemed Managing Trustee, for the felicitation. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വേദിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ ഫർഹ നൗഷാദ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, ഈ പരിപാടിയുടെ ബീക്കൺ ക്യാമ്പിൻ്റെ ലീഡറായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ അറബിക് ഇസ്ലാമിക് ഹെഡ് കുഞ്ഞോമ സാർ, അവരോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റു അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ ക്ഷണം എത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, ബെഞ്ച് മാർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല പരിപാടികളും പല പ്രോഗ്രാമുകളും ഓരോ മാസത്തിലും ഓരോ ആഴ്ചയിലും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കറിയാം മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബെഞ്ച് മാർച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ബീക്കൺ ക്യാമ്പ്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ 3 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് നടത്തുകയുണ്ടായി. 100ഓളം കുട്ടികൾ അന്നും പങ്കെടുത്തു. ഇന്ന് 100-ലധികം കുട്ടികൾ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് സജീർ സാർ പറഞ്ഞത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും കുറേ പേർ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഡോക്ടർ ഫർഹ ചോദിച്ച പോലെ നിങ്ങളുടെ ചെയറിനെ പറ്റി ചോദിച്ചത് സത്യത്തിൽ ഒരിച്ചിരി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞമ്മ സാർക്കാണ്. കാരണം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തുമ്പോൾ ഒരു മഴ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ബദൽ സംവിധാനം കാണണം. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ കുറച്ച് പേടി ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു. കാരണം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് പരിപാടി നടത്താമെന്നായിരുന്നു. എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24-ാം തീയതി അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ വെറുതെ അങ്ങ് കയറ്റിയിരുത്തിയാൽ പോരാ, അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കണം. പരിമിതികളുണ്ട്. സൈഡ് വാൾ കെട്ടുന്ന ചില പണികൾ കൂടി ബാക്കിയായപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും മറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ജോലിക്കാരുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും സുരക്ഷിതത്വം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു കൂട്ടർ മുകളിൽ കുറേ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടർ താഴെ ഇതിൻ്റെ പടുവോ മറ്റോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അപകടമുണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനേക്കാൾ ഉപരി ചിന്തിച്ചത് ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ബെഞ്ച് മാർക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അതിനൊരു കുറവ് വരരുത് എന്നുകൊണ്ട് അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം വരുത്തിയത്. ഏതായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് മഴയൊന്നുമില്ല, വളരെ നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ. മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി വൈകിയാണ് നമ്മളെ പരിപാടി തുടങ്ങിയത്. കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള സമയമില്ല. എനിക്കതിനുള്ള അവസരവും തന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിലാണ്
ഇനി വല്ലതും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള അവസരം തന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഒരു 5 മിനിറ്റ്. കാരണം ഈ അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു പക്ഷേ അവസാന സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. കാരണം ഒഴിവ് ദിവസമായതുകൊണ്ട് മറ്റന്നാളെയാണല്ലോ അത് അവസാനിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ബെഞ്ച് മാർക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അറിവ് പല വഴിക്കും നേടാം. ഇന്നത്തെ യുഗത്തിൽ, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വിരൽത്തുമ്പിൽ എന്തറിവ് വേണമെങ്കിലും നേടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മളെക്കാളും ഉപരി നമ്മളെ മക്കൾക്ക് അതറിയാം. പക്ഷെ അറിവിൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ചറിവ് എന്നൊരു കാര്യം, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അറിവ് മാത്രം പോരാ, തിരിച്ചറിവ്. ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിയുടെ കൂടെ വിവേകം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ, ആ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ, അവർ ബോധവാന്മാരാകാൻ, അവരുടെ ഭാവി നന്നാവാൻ, നല്ല പൗരന്മാരാവാൻ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ 8-10 സെഷനിലൂടെ അവർക്ക് വേണ്ട ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാനും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താനും അത് ഈ 2-3 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് അവർക്ക് കഴിയും. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതുപോലെ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പുറത്തുനിന്നും ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഗുണമുള്ളൊരു കാര്യമായി നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും മറ്റത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും എന്നും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം ഇത് സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായ എല്ലാവരെയും, ബെഞ്ച് മാർക്സിലെ എല്ലാവരെയും, അധ്യാപകരെ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മക്കൾ വെറുതെ ഒരു തമാശയായിട്ട് ഇത് കാണരുത്. ഈ വരുന്ന 2 ദിവസം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഇന്നത്തെ ജുമാ ഖുതുബയിലും അത് പറയുകയുണ്ടായി, ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ പഠിക്കണം, അറിയണം, അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം, വെറൊരു തമാശയാക്കി കൂട്ടരുത് എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം കൂടെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാം വളരെ ഹൈറാവട്ടെ, ഇത് ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം, ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. Thank you, sir, for your words of encouragement. As a token of love and gratitude, we are now going to present a memento to our chief guest, Farha Naushad, Dr. Farha Naushad. Let me request our Vice Principal, Mr. Subhash Pulikal, to do the honor. The camp has been a journey of learning and brotherhood. I invite Mr. Kunyu Muhammad, the head of Arabic and Islamic Studies, to present a brief summary of our camp experiences. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected Principal, Vice Principal, and today's Chief Guest, and my dear colleagues, lovely students, and all the non-teaching staff, Assalamu alaikum wa rahmatullah. നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇൻഷാല്ലാ ഈ ഇനാഗറൽ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങും. പേരൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കുറേ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ വളരെ ദൂരെ പോകേണ്ട ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെയുള്ള ചായയുടെ ഒരു സെഷനാണ്. അതിന് നമുക്ക് പോകണം. സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ 3 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളിവിടെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായി ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ധാർമ്മികവും അതുപോലെ തന്നെ സദാചാരപരവും അതുപോലെ സാംസ്കാരികവുമായ ഒരുപാട് അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നുകരാൻ ലഭിക്കുന്ന ഈ അവസരം നിങ്ങളെ പേരൻസ് നിങ്ങളിവിടെ അയച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടക അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇൻഷാല്ലാ അവരുടെ വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻഷാല്ലാ ഇതിന് ശേഷമുണ്ട്. നമ്മൾ ചായ കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ 3 ദിവസങ്ങൾ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ചിട്ടയോടുകൂടി നമ്മൾ പോവുകയാണ്. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ അജണ്ടയോട് കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷനിലുള്ള നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയുടെ പ്രഭാഷണം അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫ്രീ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ 8 മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ്
9 മണിയോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് അവസാനിക്കും. നമ്മുടെ ഡിന്നറോടുകൂടി പിന്നീട് നമ്മൾ നാളത്തെ പ്ലാനുകളുമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സായാഹ്നവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ തുടരുക എന്ന് കൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും നമുക്ക് വളരെ നല്ല കാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയുള്ള മുഖ്യാതിഥി എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയാണ്. അവർ നല്ല ഒരു ഗായിക കൂടെയാണ്. സംസ്ഥാനതല കലോത്സവങ്ങളിൽ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളോത്സവം പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട്, അറബിക് സോങ്, അതുപോലെ തന്നെ അറബിക് പോം, ശാസ്ത്രീയ സംഗീതമൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ആവാം. വാട്ട് അബൌട്ട് യു? എന്താ പറയുന്നേ? വേണമോ വേണ്ടേ? എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ക്യാമ്പ് സമ്പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എളിയ കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. Thank you, sir. May the Almighty reward our teachers and participants for every moment spent in His remembrance. Finally, gratitude is a sign of faith. I call upon Mr. Muhammad to express our collective thanks to everyone who made this event possible. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'd. പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫർഹ, ആദരണീയനായ പ്രിൻസിപ്പൽ, മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സാർ, സജീർ സാർ, മറ്റു അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, ബീക്കൺ ഇസ്ലാമിക് റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത്, അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മൊത്തത്തിൽ പൊതുവിൽ ഈ ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചില സമയത്ത് അത്ഭുതമുണ്ടാക്കുന്നു, ചില സമയത്ത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻസിലാണോ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവരെ നല്ല പോലെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു കുട്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എവിടെയാണ്, ഗ്രൗണ്ടിലാണോ ക്ലാസ്സിലാണോ, അവൻ സംസാരിക്കുന്ന പാരൻസിനോടാണോ സ്റ്റുഡൻസിനോട് സുഹൃത്തുക്കളോടാണോ, ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് ഏത് രീതിയിൽ പെരുമാറണം എന്ന് പോലും അറിയാത്ത കുട്ടികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ്. കാരണം അവർ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അവരത്തരം ഒരു ലോകത്താണ് ഇന്നുള്ളത്. അവരെ ഒരു മായാലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം എത്ര വലിയ തെറ്റുകളും മ്ലേച്ഛകരമായ കാര്യങ്ങളും നോർമലൈസ് ചെയ്ത് അതൊരു പ്രശ്നമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും മൊത്തത്തിൽ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു തെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരോട് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്താ പ്രശ്നം അല്ലേ, അവർ അതിനെന്താ പ്രശ്നം, ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമോ? അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തരമൊരു ക്യാമ്പിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അവർക്ക് ഭാവിയിലെങ്കിലും അത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടോളുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച നമുക്കുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലും നമുക്ക് കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഏതായാലും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത്രയും നേരം
ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ പാരൻസും അതേപോലെ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഫർഹ, ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി, അതേപോലെ സുഭാഷ് സാർ, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിച്ച എല്ലാവർക്കും, രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം താല്പര്യമെടുത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ച രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതേപോലെ ഈ ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഇത്രയും നേരം ഇതിനോട് സഹകരിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, sir. As we conclude, let us remember the words of Prophet sallallahu alaihi wasallam. The best among you are those who learn the Quran and teach it. May this camp be a beacon of knowledge and guidance for all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.